اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں، یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے علماء، فقہا، محدثین، موجودہ دور کے مفکرین اور تمام لوگوں نے اس ٹاپک کو، اس عنوان کو اتنا پس پش ڈال دیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ سکتی ہوں، اور آپ یقین مانیے اس ٹاپک کو بھلا دینے کی وجہ سے تمام ٹاپک کا اثر زائل ہو رہا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سب سے پہلی بات، اس موضوع کی ضرورت کیوں ہے؟ موضوع کیا ہے؟ جہیز کی لعنت، اس کا بائیکاٹ۔ دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 157، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی کی بعثت کا مقصد جو ہے، اس میں کیا کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم لہم الخبائث، اور اس کے بعد اگلا حصہ ہے ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ میں نے کئی تفسیریں دیکھی اپنے اطمینان کے لیے اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہنے کے لیے کہ تمام علماء کا، مفسرین کا، مفکرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بعثت کا جو مقصد تھا، وہ 6 جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ بیان کیے، ان میں سے 2 اغلال ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ بھی ایک بعثت کا ایک مقصد تھا۔ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا تھا کہ ان کے اوپر سے، لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹائیں جو انہوں نے اپنے اوپر خود لاد لیے ہیں، اور وہ توق ان کے گلے میں جو پڑ گئے ہیں، جس کے بوجھ تلے وہ دبے جا رہے ہیں، جس سے ان کا گلا گھٹا جا رہا ہے اور پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اس سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ بہت ساری مذہبی رسومات اور اپنی شادی بیاہ جو ایک فرائض کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں بھی اپنے طور پر ایسا اضافہ کیا کہ آج ہمارے مسلمان پھر سے اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں کہ ان کے گلے میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بہت زبردست بوجھ ہے۔ دیکھیے، یہ ایک میرا مقصد، ایک چیز یہ جو ہے، یہ ٹاپک کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نبوی مشن ہے، بعثت، اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس برائی، یہ جو جہیز کی لعنت، لڑکی والوں پہ بوجھ ڈالنا، اس کی جو ہے ایک اور وجہ ہے کہ اس برائی سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ سود کی لعنت میں پڑے گا، اگر وہ لوگوں کے، لڑکے والوں کے مطالبات پورا نہیں کر پائے گا تو اس کی لڑکی اندر ہی اندر کوڑے گی، جلے گی، اس کا کانفیڈنس زائل ہوگا، اور اس کا اعتماد زائل ہونے کی وجہ سے ایک معاشرے میں وہ ایک مضبوط خاتون نہیں بن سکتی۔ جب ایک خاتون مضبوط نہیں بن سکتی، اس کی آنے والی پوری نسل مضبوط نہیں بن سکتی، تو پھر نکاح کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ سود، قرض یا پھر احساس کمتری، یہ ایسی چیز ہیں جو انسان کو جیتے جی مار دیتی ہیں۔ تو یہ اس لعنت، جہیز کی لعنت کی وجہ سے یہ جو ہے تمام برائیاں بھی معاشرے میں اتنی تیزی سے جڑ پکڑ رہی ہیں کہ کینسر کی طرح انہوں نے جو ہے اپنی مقام بنا لیا ہے۔ کینسر کی طرح ان پرابلمز نے اپنا مقام بنا لیا ہے جو ہٹنے کا نام نہیں لیتی ہیں۔ لیکن ہم اور آپ جیسے لوگوں کو، جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نبی کی بعثت کا، نبی کی مشن کا، نبوی مشن کا ایک حصہ ہے، ان کو جو ہے اب آگے بڑھنا ہوگا۔ اور سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ آج سب اسی شرک میں مبتلا ہیں۔ یہ شرک ہے۔ میرا رب کیا کہے گا؟ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے میری ناراضگی کی وجہ سے اپنے وسائل نہ چھین لے۔ ہم کو ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہیں آتا۔
बल्कि हमको अगर परवाह रहती है तो लोगों की, क्या लोग हमें क़यामत के दिन बख्शवा सकेंगे? क्या लोग कब्र में हमारे साथ दे सकेंगे? नहीं। क्या लोग मौत के वक्त हमारे पास आके हमारी मौत की सख्ती को कम कर सकेंगे? हरगिज़ नहीं। लिहाजा हमको जो है अपने इस्लाह के लिए, अपनी आखिरत की फलाह व बहबूदी के लिए हमें खुद जो है लोगों की परवाह किए बगैर अल्लाह की परवाह करके आगे बढ़ना होगा। देखिए, इस्लाम में शादी का तसव्वुर क्या है, बहैसियत मुसलमान हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम शादी ब्याह से अपना पैसा बचा सकेंगे तो ये पैसा क्या है, रीढ़ की हड्डी का काम देती है। जैसे कि बगैर रीढ़ की हड्डी के ना इंसान चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है, क्योंकि पूरे बॉडी जो है इंसान की उस पर ठहरी हुई है। इसी तरीके से माशी निज़ाम रीढ़ की हड्डी के मुमासिल है। आज मुसलमानों का माशी निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है, अगर किसी मुसलमानों की फ़िक्र अगर है तो वो सिर्फ ये है कि शादी के लिए जमा करना है, ये देना है, ये करना है। तो ये फ़िक्र पूरी हमारी इसी में लगी हुई है। शादी ब्याह में इतना खर्च किया जा रहा है जिसकी वजह से हम माशी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से दुनिया के हर शोबे में कमज़ोर हैं। सईद इब्न मुसय्यब एक ताबई थे, उनकी महफिल में दर्स हासिल करने के लिए नौजवान आते थे। एक नौजवान एक दिन नहीं दिखे, कई दिन के बाद जब वो आए तो उन्होंने पूछा कहाँ थे, तो उन्होंने कहा बीवी का इंतकाल हो गया, उस सदमे में था। तो उन्होंने कहा निकाह किया दूसरा? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास मुझे कोई लड़की नहीं मिली। तो उन्होंने कहा मेरी लड़की मौजूद है। उन्होंने उसी वक्त जो है निकाह पढ़ा दिया, उन्होंने महर अदा किया और उसी वक्त निकाह पढ़ा दिया। वो अपने घर चले गए। उसके बाद जब थोड़ी रात हुई, वक्त गुजरा, तो उन्होंने जाके वो अपने शागिर्द के दरवाजे पे खटका मारा। उन्होंने जब खटका मारा तो अंदर से शागिर्द ने पूछा कौन? उन्होंने कहा मैं सईद। जब दरवाज़ा खोला तो देखा सईद इब्न मुसय्यब मौजूद हैं। उन्होंने अब अपनी बेटी को उनके हवाले किया और कहा ये अपनी अमानत आप अपने पास रखिए। तो एक और वाक़या बताती चलूँ। एक शख्स के पास अनार का एक बाग था। उस बाग पे उन्होंने जो है एक नौकर रखा, गुलाम रखा, जिसका नाम मुबारक था। उन्होंने जो है कई साल से वो जो है उनकी मुबारक जो है निगरानी कर रहे थे उस बाग की, अनार के बाग की। वो जो मालिक थे, एक बार उनके दोस्त आए और उन्होंने कहा अनार चखाओ अपने बाग का। तो उन्होंने अपने उस गुलाम से, मुबारक से कहा कि मीठा अनार लेकर आओ एक। वो अनार लाए तो उसमें मिठास बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कहा मैंने मीठा अनार लाने के लिए कहा था, फिर कहा लाओ। ऐसे ही 3-4 बार किया लेकिन एक भी अनार मीठा नहीं निकला। तो उन्होंने कहा मालिक ने कि मैंने तुमसे मीठा लाने के लिए कहा था, एक बार भी तुम मीठा नहीं लाए। तो उन्होंने कहा मालिक आपने मुझे इसके निगरानी की जिम्मेदारी दी थी, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी दी थी, तो मैंने इसकी हिफाजत बखूबी अदा की और मैंने आज तक एक दाना भी अनार का नहीं चखा, तो मुझे कैसे मालूम होगा कि कौन सा अनार मीठा है। तो वो जो दोस्त आए थे उनके, वो इतना इम्प्रेस हुए, उन्होंने घर जाकर अपनी बीवी से कहा, उनकी एक बेटी थी, उन्होंने कहा मैं आज एक ऐसे शख्स से मिलकर आया हूँ जो इतना अमानतदार, दयानतदार है, तो क्यों ना हम अपनी बेटी का पैगाम उससे दें। तो वालिदा राज़ी हो गई। वहाँ क्या है मेयार, देखिए इस्लाम में मेयार क्या है शादी का, दीनदारी, तकवा, परहेजगारी। ऐसे ही जोड़े की जो नस्ल निकलती है वो दीन को कायम करती है। और जो लोग झूठी शान शौकत में इसराफ और तब्ज़ीर करते हैं, आप देखिए अपने अतराफ निगाह दौड़ा के देखिए, शादी की रात से ही, वलीमे के दिन से ही उन घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जबकि उन्होंने करोड़ों की दौलत लगा दी। उन्होंने अपनी लड़की का निकाह जो है लड़की से भी रजामंदी ली और लड़की का निकाह उनसे कर दिया, मुबारक से। वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, इमाम बुखारी के उस्ताद थे। कितना बड़ा दर्जा था अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जो एक गुलाम की हैसियत रखते हैं, इतने अमानतदार। बुखारी का दर्जा आपको मालूम है, कुरान के बाद अगर दर्जा है तो बुखारी शरीफ का दर्जा है। उस बुखारी के इमाम बुखारी के उस्ताद कौन थे? यही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक थे। खुदारा पलट जाइए, आगे बढ़िए और हमारे इस मिशन के साथ जुड़ जाइए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।